अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद जलपल्ली म्युनिसिपल इलाके में यहाँ के कुछ मुकामी लोगों ने एहतजाज किया और हुकूमत से मदद मांगी। तफसीलात के मुताबिक ये लोग एक पट्टेदार से जमीन खरीदे और कई साल हो गए कच्चे पक्के मकानात बनाकर यहाँ पे लोग रह रहे भी हैं और कुछ दूसरे लोगों को भी ये पट्टेदार ने जमीन बेची। वो लोग उनकी जमीन के अलावा इनकी जमीन में भी दाखिल हो गए और ये भी जमीन हमारी है ऐसा कह करके इनके घरों को तोड़ने के लिए आ रहे हैं और इसकी शिकायत पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई खास कार्रवाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि यहाँ के सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं, क्या गरीब लोगों के लिए कोई कानून नहीं, क्या गरीब लोगों को देखने वाले कोई नहीं। जब इलेक्शन होता है, जब वोट मांगना होता है तो सारे लोग आते हैं, पैर पड़ते हैं और वोट मांगते हैं। जब ऐसे लोग जो कुछ लैंड ग्राबर्स उनके जुल्म का शिकार बन रहे हैं तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ के लोगों में गुस्सा है और सारे लोगों ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं सच्चाई क्या है। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। ओनर कौन सा है? ओनर आप कौन है? मेरा बाप है ओनर। हम नहीं सुनते, नहीं होता जी, ऐसा बोल रहे हैं आप कौन है? आप ठहरो। ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, तुम कौन जी? तुम्हारा पेपर होता ओ भैया कौन है? हमारा बता। अरे हमारा बिता ना, चलो चलो देखो आए देखो ओनर आई बानो लो, आए देखो पूरा हम यहाँ है, तुम पूरे नए नए दिख रहे हैं यहाँ। कैसे आते? हम लोग कहाँ से आते? हम लोग वहाँ से आए, पूरा जाके तुम्हारा जमीन लेके आ रहे। जमीन क्या जमीन कौन दिया तुम्हारे को जमीन? कौन दिया मालूम? हाँ कौन दिया जमीन? लाओ आप कैसे निकाले साहब? मैं आप निकाले ना, आपका आदमी भी निकाला, मैं भी निकाल रहा हूँ। बंद कर, तुम्हारे को तकलीफ नहीं दे रहे, आप टच नहीं कर रहे ना। आप निकाला तो हम लोग नहीं निकाला क्या? अरे क्या को बोल रहे हैं आप ऐसा? वहाँ पर हो गए ना। असली ओनर इन्हों इनसे बात करो, इन्हों बेचे आप। हाँ उन्होंने उनके है डॉक्यूमेंट। ठीक है संजय भाई, ओ संजय भाई बोलो, ओ संजय भाई बोलो, इधर आओ जी। हमारा सेना है इन्हों कौन है? नहीं ओरिजिनल देते नहीं तुम्हारे कौन बेचे? ए बाबू तुम्हारे पास है ना डॉक्यूमेंट? जिन्होंने तो तुम्हारे को छोड़ के चले आने लगा देंगे इनको। एक बार डॉक्यूमेंट चेक करके तोड़ो, वैसा तोड़ के वेस्ट कर रहे हैं आप। है हमारे पास। हाँ बताओ फिर, हमारे भी देखो तुम्हारे भी देखो। आओ इधर भैया हेलो, एक मिनट रुको। बाबू भैया वैसा हमारा है भाई, प्लाट क्या हुआ बोले तो पैसे लगा खरीदे हम, क्या पुकड़ में नहीं मिले। तुम्हारी मारो जी चले भाई, कंप्लेंट करो, जाओ कंप्लेंट करो। यहाँ कर लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। पूछो रक्षक कहीं नहीं आई, पूछ उससे। पीएस में बताते जी, तुम कहीं बताएंगे। कोई भी आके मेरा है बताता क्या करूँ मैं, क्या बोलो? आप पीएस को जाके कंप्लेंट करो। भैया पीएस को जाके बात उड़ा रहे भाई, अरे लगा रे, गिराने लगा दो पूरा।
पीएस के बाद आगे बात करेंगे बंद। चलो जी पेपर ला लो आपका। होना गलत है, चलो पेपर लेके जाएंगे, तुम जहाँ बोले वहाँ आएंगे, तुम कहाँ बोले वहाँ आएंगे। रोको ना भाई, समझो आपको देखो पेपर ना हर चीज आपका बताओ, हम हमारा बताएंगे। ला लो सब रेडी हमारे पास पेपर देखो ना भाई, आप पेपर देखो, देखो 100 का एक लिखा होगा, मैं तुम्हारा पेपर सही रहे तो हम छोड़ के चले जाएंगे। चलो ना, हमारे को किसी की गलत नहीं हो, हम भी पैसे दे के लिए भाई। जेसी पे नको लगाओ, गलत है ये, जेसी पे नको लगाओ। आपका होने के बाद में आप ऐसा ही ले लो, हम तोड़ेंगे भी नहीं इसको, हम लेके भी नहीं, आप ऐसा ही रख लो, बाउंड्री के संग छोड़ देंगे आपको। ये गलत है, देखो आप जो कर रहे गलत कर रहे हैं। जेसी पे नको चलाओ, आप जेसी पे नको चलाओ, आपकी लैंड है तो हम छोड़ के चलेंगे। आपके पेपर बताओ। पूरे पेपर है हमारे पास। चलो हाँ, अगर हम गलत रहे तो पेपर हम छोड़ के चलेंगे प्रॉपर्टी। वीडियो बना, जेसीबी का नंबर आना, पूरा वीडियो बना के अच्छा वो बताओ, बोलो आपको भाग जाओ। दिया बोला नहीं, बोला ना क्या बोला नहीं, आपको दिया बोला ये कड़िया गाड़े, ये फोड़े गाड़े तो फोड़े पूरा साफ कराए थे, फोड़े पूरा साफ कराए। आप ये कैसा कर रहे हैं? चलो मैं आप देख रही हूँ, हमारे कितने बच्चे हैं वो बताना स्वामी, क्या पानी हमारे बेटे कितने हैं, हमारे बेटियां क्या बताओ, बोला हमारी माँ को सुधारने वाले को जगा दिया तो पूरी जगह क्या करने वाले हैं जमाना है ये वाला क्या बोलते हैं करने वाला जमाना रावण भारत की आप भूमि का इतना ఉండి ఇలా వస్తు బతానా ఈ ఊరు తోటి సబుతి ప్రిస్తా ఇలా ఎన్నల బతు మమ్మీ గోటాలో ఏం బాబాయ్ నేను కూడా పోతాదా ఏమంటలేదు ఇలా వస్తే ముంగట ఏం చేస్తాం, మన ప్లాట్లలో అందరూ వస్తే బాగుంటుంది. మళ్ళీ అందరూ వస్తున్నారు ఎవరెవరు వస్తున్నారు వచ్చిందా సర్టిఫికేట్ లెక్క తోటి న్యాయం తోటి నడవాలి, చూపెట్టాలి. కస్తూరి పిల్లలు ఎంతమంది ఆయనకు చెప్పమను, ఈ బిడ్డ ఈ కొడుకు బిడ్డలకు పిల్లలు పెట్టిపోతాం. अरे उन लोग 100 को फोन करे, अभी तक आ रहे बोल के उन लोग बोले चलो ऑर्डर है ना क्यों मैं थोड़ा ఎస్పీ జానా మామ తీసుకు గైతే సార్ ఇది ప్లాట్ తీసుకొని మేము 6 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఇంకా మాది ఏంది ఇట్లా చేస్తే ఎన్ని రోజులు ఇట్లా చేస్తారు? నేను సంవత్సరన్నర అవుతుంది, అన్నం లేదు ఏం లేదు, టైంకు ఆన్నే మేమే మేస్త్రి పని చేసుకొని మేమే ఇల్లు కట్టుకొని మేమే కష్టపడి చేసుకుంటే మొత్తం కులగొట్టేసిండ్రు. మరి ఇట్లా ఎన్ని రోజులు చేస్తారు? మేము బతకాలనా చచ్చిపోవాలనా, మా పిల్లల గురించి పెళ్ళికి అవసరం వస్తుంది అనేసి మేము అప్పులు చేసి అది చేసి తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు వాళ్ళ అప్పు కట్టాలా, మళ్ళీ 4-5 లక్షలు అప్పు తీసుకొచ్చి ఇల్లు పని చేసుకున్నాము, అది కట్టాలా ఇది కట్టాలా, మళ్ళీ ఇప్పుడు వీళ్ళు డబ్బులు కట్టేయమంటారు. ఎవరికి ఎట్లా బతకాలా, మేము ఏం చేయాలి? ఎవరు వాళ్ళకేమో మాకు గజానికి 4,000 ఇవ్వండి మేము పోతాం, గుండెలు గజానికి 4,000 ఇవ్వండి మేము వెళ్ళిపోతాం. ఓనర్స్ ఎవరో మనకు తెలియదు, మధ్యలో ఉన్నాయన ఆయన పైల్వాన్ అడుగుతుండు, గజానికి 4,000 ఇవ్వండి వెళ్ళిపోతాం అంటే మేము ఏడికెళ్ళి తేవాలి? మేమే ఇప్పుడు అప్పులు చేసుకొని వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్లు కట్టలేక మేము తిండి లేక మేమే మస్తు బాధలు పడుతున్నాం. మేము ఏడికెళ్ళి తెచ్చా అంటే మాకు సంబంధం లేదు, లేకపోతే మీ ప్లాట్ ఉండదు ఏముండదు, వేరే వాళ్ళకి అమ్మేస్తాం. అట్లా చేసుకుంటారా చేసుకోండి, లేదంటే మాకు పైసలు కట్టిస్తారో కట్టియండి. ఈ 2 మాటలు, ఇంక వేరే ఇంకా అక్కడ ఓనిస్తలేరు, ప్లాట్ల దగ్గర కూడా ఓనిస్తలేరు మాకు. పోలీస్ కంప్లైంట్ 2-3 రోజులు పోలీస్ స్టేషన్లో చేసినాము, ఏం కేసు తీసుకుంటలేరు, ఏం తీసుకుంటలేరు వాళ్ళు. అసలు వాళ్ళు ఏం చెడ్డనే తీసుకుంటలేరు. మస్తు తిరిగి బెజ్జారు అవుతుంది. అసలు ఏం న్యాయం చేస్తారో మరి ఏందో నాకు అర్థమవుతలేదు. మేము 2019లో మేము ఫ్లాట్ కొన్నాం జల్పల్లి దగ్గర. అయితే అప్పటి నుంచి మా వరకు అయితే ఏమీ రాలేదు, ఇట్లా కబ్జా ఉంది వేరేటోళ్ళది అనేది ఏమీ తెలియదు మాకు. పోయిన సంవత్సరం నవంబర్ నుంచి తెలిసి ఇది
ఇట్లా ఈడ వేరేటోళ్ళు వచ్చిర్రు, అది వాళ్ళ భూమి అంటుర్రు, ఇది మీది కాదని అంటుర్రు అన్నప్పటి నుంచి మేము తిరుగుతున్నప్పుడు పోయినప్పుడల్లా వాళ్ళు ఇది మా పేరు మీద ఉంది, ఇంకా మేము కొనేసుకున్నాము, మీకు అమ్మినోళ్ళు వాళ్ళు రాంగ్గా అమ్మిండ్రు, ఇది మేము కొనుక్కున్నాము, మాది డబ్బులు కట్టండి అని అంటుర్రు. మేము ఏం లేదు, వాళ్ళు మొత్తం సేల్ డీడ్ ఉంది మాకు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్లో, మొత్తం డబ్బులు వాళ్ళకి అప్పచెప్పి తీసుకున్నాం. మేము అదే అంటున్నాం, మరి గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఈ జీవోలన్నీ ఎందుకు, మరి రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి పోయి రిజిస్ట్రేషన్ ఎందుకు చేయించాలి, అవన్నీ వద్దు కదా. మరి ఇట్లనే ఏంటన్నా చెట్ల కింద కూర్చొని ఎవరికి దోచింది వాడు తీసుకోవాలి, ఇచ్చేసేయాలి, అయిపోతుంది. మరి ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఉండి గవర్నమెంట్కు డబ్బులు కట్టి దాని తర్వాత ఈ కేసీఆర్ వచ్చి ధరణి అని 1500 స్థలానికి ఫ్లాట్కి అన్నప్పుడు అవి కట్టి అన్నీ చేసినాక కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ లాస్ట్కి వచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా మమ్మల్ని డబ్బులు అడుగుతుర్రు. మరి మేము ఎక్కడ పోవాలి, ఎవరికి చెప్పాలి? ఇంటికి పోతే నిద్ర లేదు, రోజు పని చేసుకుంటేనే రూమ్ రెంట్ కట్టుకోవాలి, పిల్లల చదువులు ఉన్నాయి, వీళ్ళెంబడి తిరగాలన్నా మేము ఏం చేయాలి? మొత్తం లక్షలు ఓసుకొండాం మొత్తం తీసుకొచ్చి. మాకు మాత్రం మా స్థలాలు మాకు కావాలి సార్, మాకు న్యాయం చేయాలి. నమస్తే, నా పేరు అరవింద్ కుమార్. నేను 2019లో ఈ ప్లాట్ కొన్నానండి. జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ గ్రామ పంచాయత్, వెరీ నియర్ టు మున్సిపల్ ఆఫీస్, జల్పల్లి మున్సిపల్ ఆఫీస్. 2019లో ఇది రిజిస్టరీ ప్లాట్, 200 స్క్వేర్ యార్డ్ సంజయ్ గిరి దగ్గర కొన్నాను. ఇది ఒక 8 months బిఫోర్ కొంతమంది రౌడీలు వచ్చి దీన్ని కూల్చేశారు. మొత్తం 85 ఇల్లులు మొత్తం కూల్చేశారు. రాత్రికి రాత్రే పోలీస్ దగ్గర పోయి కూల్చే టైంలో మేము ఆడ పిఎస్లో ఉన్నాం. ఆడ 100 మంది కూల్చేస్తున్నారు సార్ అని పిఎస్లో పోయి కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చినాం. సర్కిల్ దగ్గర పోయినాం, సర్కిల్ కూడా ఆ రోజు ప్రెజెంట్ ఉండే పిఎస్లో ఆపుతున్నామని ఆపినారు. ఒక 3-4 గంటలు ఆపినారు. దాని తర్వాత కొంతమంది బైక్ల మీద 500 మంది వచ్చి గడ్డపారతో మొత్తం కూల్చేసినారు. అప్పుడు కూడా చెప్పినాం సార్ ఆడ అవుతుందంటే ఆడ ఏమన్నాడు అసిస్టెంట్ ఎస్ఐ, కూల్స్తే మేము ఆడ పోయి నిలబడామా, మేము నిలబడమంటారా మాకు కూల్చని. అట్లా ఎందుకు సార్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏమో ఉంది, వాళ్ళకి చూపించమంటే అది చూపిస్తలేరు. దాని తర్వాత డైలీ పొద్దుగాల పోయి పిఎస్లో కూర్చోవాలి. సార్ బయట ఉన్నారు, పిఎస్లో లేరు, సార్ లేరు, బయట వస్తారని పొద్దుగాల వాళ్ళు సాయంత్రం దాకా అన్నీ కూర్చోవాలి. కొంతమందికి ఇట్లా కూర్చొని అది కొంచెం అడవి ప్రాంతంలో కొంచెం అది పిఎస్ ఉంది, దానివల్ల కొంతమందికి మాస్కిటోస్ బయట అయింది. దానివల్ల వాళ్ళు హాస్పిటల్లో పోయి 4 లక్షలు ఖర్చు పెట్టినారు. అది చికెన్ గునియా వచ్చి వాళ్ళు అది కూడా సఫర్ అయినారు. ఇప్పుడు దాకా మా కేసు టేకప్ చేయాలి సార్. మీరు ఎఫ్ఐఆర్ రాయండి, ఎఫ్ఐఆర్ రాసి వాళ్ళు తప్ప మా తప్ప మేము కోర్టులో మేము జడ్జి దగ్గర వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. కానీ నా కేసు టేకప్ చేస్తలేదు. ఇక చేయరంటారా? చేస్తాం, లేకుంటే ఎక్కువ మాట్లాడితే చేస్తాం. ఆగండి, ఎంక్వైరీ నడుస్తుంది. ఎంక్వైరీ అనేది ఒకసారి కూడా వచ్చి సైడ్ మీద చూడలే, ఇల్లు ఉందా లేదా, ఎరగొట్టిన లేదా ఏందని. ఏమంటే 2 హోంగార్డులో వస్తారు, చూస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. కదా హోంగార్డులకి వాళ్ళే బెదిరిస్తారు అంతే. మేము ప్రజావాణిలో ఇచ్చినాం, దాడ కూడా ఏం కాలే. తహసీల్దార్కి ఇచ్చినాం, బాలాపూర్ తహసీల్దార్కి ఇచ్చినాం, ఆడ కూడా ఏం కాలే. ఆన్లైన్ ఇచ్చినాం, ఇన్నోట్ అన్ని మా దగ్గర అన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దాకా లేదు, ఒక్క లేదు. మేము చెప్పినాం ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ సెల్లిట్ ఉంది, మీ దగ్గర మొత్తం తహసీల్దార్ రికార్డు ఉన్నది, చెక్ చేయండి. వాదైతే వాళ్ళకేంటి, మాదైతే మాకేంటి. మేడంకి ఇచ్చినాం, తహసీల్దార్ మేడంకి ఇచ్చినాం, ఆమె కూడా ఏం రెస్పాన్స్ లేదు. ఇది ఎట్లా నడుస్తుంది ఈ రాజ్యమా? దొంగల రాజ్యమా ఇది ఉందా అసలు? ప్రజాపాలన అన్నారు, ఏం ప్రజాపాలన రేవంత్ రెడ్డి గారు? ఇది ఏదా అండి? హోమ్ మినిస్టర్ మీరే ఉన్నారు, హోంశాఖ మీ దగ్గరే ఉన్నది. ఇది అండి పాలన? ఇది హోమ్ పోలీస్ అన్నారు, ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అన్నారు. ఇదా అండి పోలీస్? ఇదా వాళ్ళగా రౌడీ షెటర్ కొమ్ము కాస్తున్నారా మీరు? కనీసం చెప్పండి మీ సర్కార్కి. ఒకసారి కూర్చోపిచ్చి వాళ్ళకి మాట్లాడండి, వాళ్ళ బాధ వినండి. 50 గజాలు 40 గజాలు ఉన్నాయి సార్, ఒక 100 గజం ఎవరిది లేదు. 50 గజం 40 గజం డైలీ కూలీ చేస్తారు, వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళు కట్టుకున్నారు కూలలు. చెప్పలేదా మీ బాధ? వాళ్ళ బాధ వినండి. వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టండి, ఒక మంచినీళ్ళు ఒక క్లాసులో ఇచ్చి ఏమి బాధ, ఎందుకు వచ్చిన పేపర్లు ఉన్నాయి మీ చేతిలో, ఆ పేపర్ కొంచెం తీసుకొని చదవండి ఒకసారి. చదవకుంటేనే ఏం లేదు, వెళ్ళిపోండి అంతే. ఏం లేదు, వెళ్ళిపోండి ఏం లేదు. లేకుంటే వాళ్ళతోనే పోయి మాట్లాడండి. ఎఫ్ఐఆర్ తీసుకుంటారు, ఎక్లాజ్మెంట్ ఇయ్యారు. ఎక్లాజ్మెంట్ అక్కడ పోయింది, మీ పేపర్ మిస్ అయింది, మళ్ళీ ఇవ్వండి. చేసిండ్రు, అది నా మామూలు ఎఫ్ఐఆర్ రాసేసారు కదా. అక్యూజ్ ఏముంది ఎఫ్ఐఆర్లో? ఏం రాయాలి? ట్రెస్ పాసింగ్ అంతే, ఏం లేదు. చాలా మందిని కొట్టినారు సార్, ఇప్పటికి 20 జిరాక్సులు తీసుకున్నారు. చాలా మందిని కొట్టినారు. మా మందికి కొట్టిండు, టాకలు పట్టినాయి,
కానీ పోలీస్ స్టేషన్లో పోతే అక్కడనే కంప్రమైజ్ చేసుకోండి పోండి. అక్కడ పోతే నువ్వు పిఎస్లో కంప్లైంట్ పెట్టినా అనుకో సంపాదిస్తామంటుంది. ఇది నోటరీ కాదు, మేము గుట్ట కోసి మేము కట్టుకోలే. మేము బాజాప్తా గవర్నమెంట్కి చెల్లించిన ట్యాక్స్లు మొత్తం కట్టి ఇచ్చి మా దగ్గర చాలన్ పేపర్ ఉంది, గవర్నమెంటే సర్వే చేసి మొత్తం మాకు ఇచ్చింది. ఇది మొత్తం దీనిలో రాసి ఉంది. ఇది గవర్నమెంట్ భూమి కాదు, ప్రైవేట్ భూమే. మీకు బరాబర్ అని మాకు నక్ష ఇచ్చింది. మా రికార్డు మొత్తం మున్సిపల్లో ఉన్నది. దాని తర్వాత అన్నం వచ్చిన తర్వాత పేపర్లు మేము ఎస్ఐకి చెక్ చేసే అధికారం ఏడో ఉన్నది. ఎస్ఐ అధికారులు ఏమంటే ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ఫస్ట్ డిసిజన్ కాపీ చేయాలి అంతే. దాని తర్వాత కోర్టు చూసుకుంటుంది. అది ఏం లేదు. పేద ప్రజలకు న్యాయమే లేదు ఈ జమానాలో. పైసా ఉన్నోనికే బలం ఉన్నోనికే న్యాయం ఉంది. పేదోడు చచ్చిపోతుండు. మనకు ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందో స్వతంత్రం అప్పటి నుంచి అదే. పేదోడు ఇప్పటికే వస్తున్నాడు. 70 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. అదే అయిపోయింది. ల్యాండ్ మాఫియా నడుస్తుంది. అందులో రౌడీ షీటర్లు కూడా ఉన్నారు. చాలా మంది ఉన్నారు సార్. రౌడీ లేకుంటే పనే కాదు సార్. ఎందుకంటే సామాన్యుడు ఎవడు చేయడు. ఇంకా ధైర్యం ఉండదు. నాకు ధైర్యం ఉండదు ఎవరిదైనా పక్కన లైన్ గుంజాలని నాకు ఉండదు. కండ బలం మనీ బలం ఉంటేనే ఎవరో చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఏమన్నా పేదలు ఏం చేస్తాడు? ఆడు నడరా అంటే వెళ్ళిపోతాడు. అంతే సార్. ఆ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది? రేవంత్ రెడ్డి గారిని, రాచకొండ సిపి గారిని, మళ్ళీ ఇది మన మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఇంకా కలెక్టర్గా నేను కోరుకుంటున్నాను, న్యాయం చేయండి. ఇప్పటికైనా లేట్ ఏం కాలేదు. కొన్ని ప్రాణాలు పోయే ఛాన్స్ ఉన్నది. ఎందుకంటే 2-3 ప్రాజెక్ట్ కూడా దాగినారు. ఆల్రెడీ మన రికార్డ్ కూడా ఉన్నది. మళ్ళా అది దాని తర్వాత ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ అయితే ఆ బాధ్యత మొత్తం ఇప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళ పేర్ల మీద వస్తుంది. ఎందుకంటే కొన్ని ప్రాణాలు పోతే ప్రాణాలు మనం తీసుకురాలేము. అది తీసుకున్నాము. అయితే 1 సంవత్సరం ఏమి కిరికిరి లేకుండా ఉంది, బాగానే ఉంది. దాని తర్వాత వీళ్ళు మాకు ఎవరైతే అమ్మినరో ల్యాండ్ వాళ్ళు వచ్చి మాకు డబ్బులు ముట్టలేమనడం, అది ఇది డిస్కషన్ పెట్టి బాగానే ఉంది. తర్వాత ఎవరైతే సంవత్సరం అవుతుంది రౌడీ షీటర్ ఎవరైతే వచ్చిండ్రో వాళ్ళు మొత్తం కూలిపేసి కబ్జాలో కూర్చొని మేము ఎవరమైతే పోతే ఎవరు రాకుండా చాకులు చూపించడం, బెదిరియడం, అక్కడ ఎవరిని రానియకుండా చేయడం, అక్కడ ఎవరు ఉండొద్దు, మీరు ఏమన్నా ఉంటే మీరు గొన్నలతోనే మాట్లాడుకోండి, అక్కడ సెటిల్మెంట్ చేసుకోండి, ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ ఎవరు రావద్దు. పిఎస్లో పోతే పిఎస్లో ఎవరు పట్టించుకోవట్లే. మాకు నో అబ్జెక్షన్ ఉంది, అక్కడ వస్తే మా మీద కేసులు అవుతాయి, సిఐ చెప్పడం, ఎస్ఐ కూడా అదే చెప్పడం, మేము అక్కడ వస్తే మా జాబులు పోతాయి, మా మీద ఉల్టా కేసు అవుతుంది, మేము అక్కడ వచ్చి ఏం చేయలేము, మీరేమైనా ఉంటే మీరే సెటిల్మెంట్ చేసుకొని మీరే గజానికి ఇంత మాట్లాడుకొని సెటిల్మెంట్ చేసుకోండి, అది ఏదో చిన్నదే విషయం కదా బాబు ఇచ్చేసేయండి అని చెప్పడం, అదేదో అక్కడనే పోయి సెటిల్మెంట్ చేసుకోండి. రౌడీ సీట్ మొత్తం 87 మెంబర్స్, 87 మంది. చిన్న విషయం ఏం కదా సార్, ఇది పెద్ద విషయమే. ఫస్ట్ 5,000 అడిగింది. ఫస్ట్ 5,000 అడిగి 4,000 అన్నారు, 3,000 అన్నారు. 3,000 ఎంతో కొంత ఇచ్చి అక్కడ పిఎస్కి వస్తే వాళ్ళు అదే చెప్పడం. అసలు ఓనర్లు ఎవరు లేరు సార్. ఈ రౌడీ సీటర్లు గంజాయి తాగి డ్రగ్స్ తీసుకొని అక్కడ చాకులు చూపించడం, మమ్మీన ఉల్టా మలడం, పెద్ద అది మర్డర్ చేస్తాం, మీరు రాకుండి, మీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి పోండి, వాళ్ళ దగ్గరనే మాట్లాడుకోండి, ఇక్కడ ఎవరు రాకుండి, మేమేం తెలియకుండా మళ్ళీ పిఎస్కి అక్కడన్నా హెల్ప్ చేస్తారేమంటే అక్క పోలీసు వాళ్ళు కూడా అదే, మీరు ఏదన్నా చిన్న విషయం రా బాబు అక్కడ పోయి ఏదన్నా సెటిల్మెంట్ చేసుకోండి, ఇచ్చేసేయండి, 2,000 3,000 ఇచ్చేసేయండి, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారా నుంచి అని చెప్పడం. అక్కడ తిరిగి బేజారు సార్. అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్కి ఇక్కడ పని వదిలేసుకొని అంతా వదిలేసుకొని తిరిగి మాకు రిస్క్ వచ్చిపోయింది. మాకు న్యాయం జరగాలి, మా ప్లాట్లు మాకు కావాలి. రెండు 2021లో గిరి గోవింద్ దగ్గర నేను 100 గజాల ప్లాట్ తీసుకున్నా. అయితే అది అప్పుడు నేను కొన్న 6 నెలలకి అప్పుడు కిరికిరి ఏం లేదని చెప్పిండ్రు. కొన్న 6 నెలలకి కిరికిరి స్టార్ట్ అయింది. అది వేరే వాళ్ళు జీపే చేసిండ్రు అని ముస్లిమ్స్ వచ్చి ఆడ కబ్జాలో కూర్చుంటే నేను వీళ్ళకి అడిగితే వాళ్ళు కోర్టులో కేసు వేస్తున్నాము, అది మనకే అవుతుంది, ఎప్పుడైనా మనకే అవుతుంది, ఏం టెన్షన్ తీసుకోవద్దు, చేపిస్తామని మాకు సతాయించడం స్టార్ట్ చేసిండ్రు. 4 సంవత్సరాలు అవుతుంది. పిఎస్ చుట్టూ తిప్పుతారు, పిఎస్ కాడికి తీసుకుపోతారు. మేము ప్లాట్ల కాడికి పోతే పిఎస్కి పోతేనేమో
సిఐ కూర్చోబెడతాడు. పొద్దుగాల పోతే సాయంత్రం దాకా 20 రోజులు 25 రోజులు అట్లే కూర్చోబెట్టిండు. లాస్ట్కు సిపి ఆఫీస్ దాకా పోయి కంప్లైంట్ ఇస్తే అప్పుడు ఇది ఎఫ్ఐఆర్ చేయించిండు. ఎఫ్ఐఆర్ చేయించి మరి దీనికి మీద ఏం కంప్లైంట్ తీసుకుంటాడో ఏం చేస్తున్నాడో ఏం తెలియదు. ఇది చేసి కూడా మళ్ళీ 3 మంత్స్కి ఎక్కువ 3-4 మంత్స్కి ఎక్కువ అరెస్ట్ చేయలేదు. ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేయలేదు. వాళ్ళని మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడతారు. ఆడ వాళ్ళు మేము 2.5 లక్షలు పెట్టి నేను రూమ్ కట్టిన, రేకుల రూమ్ కట్టిన. ఆ రూమ్ మొత్తం కూల్పేసిండ్రు సార్ మాది అని చెప్తే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తామంటారు. మమ్మల్ని తీసుకుపోయి పిఎస్ కాడ మీరు రాండి పిఎస్ కాడ అని పిఎస్ కాడ కూర్చోబెడతారు. వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ మొత్తం రూమ్లు మొత్తం సాఫ్ చేసేసారు, క్లీన్ చేసేసారు మొత్తము. మాకు ప్లాట్లన్నా ఇవ్వాలి, ప్లాట్లన్నా ఇప్పియాలి. మాకు సేల్ డీడ్లు ఉన్నాయి, రిజిస్టర్ డాక్యుమెంట్లు ఉన్నాయి మావి. వాళ్ళ ఏమో జీపీఏ ఉందంట. ఆ పైల్వాన్లు రౌడీ షీటర్లను తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని బెదిరిస్తుండ్రు. మా ప్లాట్లన్నా మాకు ఇప్పియాలి, లేదంటే మా డబ్బులకు మా తిరిగి ఇప్పియాలి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోలేరా? వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ లేదు. వాళ్ళు మాకన్నా తర్వాత జీపీఏ చేసిండ్రంట. వాంటెడ్లీ చేస్తున్నారు, కావాలని చేస్తున్నారు. మా రిజిస్ట్రేషన్ సేల్ డీడ్ ఉన్నాయి మావి. 2020 నుంచి 20లో కొన్నోళ్ళు ఉన్నారు, 18లో కొన్నోళ్ళు ఉన్నారు. నేను 21లో కొన్నా, లాస్ట్లో కొన్నా నేనే. నా లింక్ డాక్యుమెంట్లు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి నా దగ్గర. అయినా కానీ మొత్తము మమ్మల్ని ఖరాబ్ చేసి మొత్తం మమ్మల్ని సతాయిస్తుండ్రు కావాలని. ల్యాండ్ మాఫియా లాగా చేస్తుండ్రు మొత్తం. ఇది మాకు న్యాయం జరగాలి. మా ప్లాట్లన్నా మాకు కొనుక్కున్నారు కదా ఎవరి దగ్గర అయితే వాళ్ళని అడిగితే మొత్తం హైడ్రా వచ్చింది, లేదంటే ధరణిలో వాళ్ళకి పాస్బుక్లు వచ్చినాయని వాళ్ళు సతాయిస్తుండ్రు. మేము మాట్లాడుతున్నాం, మేము కూడా వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్నాము, వాళ్ళతో మేము మాట్లాడి సెటిల్ చేపిస్తాము అని మమ్మల్ని సెటిల్ చేపిస్తాము అని చెప్తున్నారు. కానీ 4 సంవత్సరాల నుంచి సెటిల్ చేపిస్తలేరు, మమ్మల్ని సతాయిస్తుండ్రు. ఓకే, మాకు అటు ల్యాండ్ లేదు, అటు ప్లాట్లు లేవు, మేము కట్టిన రూములు లేవు. మమ్మల్ని యథార్థంగా ఉండనియకుండా మేము రూపాయి జమ చేసుకొని కట్టుకున్నాము డబ్బులు పెట్టి. నేను గిరి గోవింద్ దగ్గర తీసుకున్నా, గిరి సంజయ్ కొడుకు గిరి గోవింద్ దగ్గర తీసుకున్నా. ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ అన్నట్టు. ఆయననే ఇంతకుముందు పిట్టలతో ఆయననే కొని ఆయన నుంచి మాకు సేల్ డీడ్ చేసిండ్రు. ఇవి మాకు ప్లాట్లు ఇప్పియాలి. ఇది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ. మాకు ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ కూడా ఉంది. ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ కూడా మాకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ చూపిస్తే కూడా మాకు కూల్పేసిండ్రు. రూమ్ కట్టినాక ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నాము. అయితే ఆ ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ ఉన్నా కానీ రౌడీలు వచ్చి కూల్పేసిండ్రు మొత్తం. పిఎస్లో పోయి ఇంజక్షన్ ఆర్డరు, మాకు సేల్ డీడు ఇవన్నీ చూపిస్తే కూడా పిఎస్ వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా మమ్మల్ని ఆడ కూర్చోబెట్టి రౌడీలనేమో అక్కడ మీరు కూలిపోయింది, ఇక్కడ వీళ్ళని కూర్చోబెడతాం ఆడికి రాకుండా అని చెప్పి వాళ్ళు గేమ్ ఆడినరు. పాడిశ్శేరి పిఎస్, గురువారెడ్డి ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళు కావాలనే మమ్మల్ని ఆడ సతాయించి కూర్చోబెట్టించిండ్రు. వీళ్ళ రౌడీలకేమో మీరు కూలిపేసుకోండి, మీరు సాఫ్ చేసుకోండి అని వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేసిండ్రు. బహుశా లోపల ఎంత తీసుకున్నాడు ఏం చేసిండో తెలియదు, కానీ మాకైతే సపోర్ట్ చేయట్లేదు. మాకు సతాయిస్తున్నాడు, వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. వాళ్ళని ఎవరిని తీసుకొస్తలేడు, పిఎస్ కాడికి కూడా రానిస్తున్నాడు. వాళ్ళు బాగా చెప్తా వచ్చి మా ముందరనే పిఎస్ కాడికి వచ్చి వాళ్ళు మాట్లాడి లోపల సార్ దగ్గర కలిసిపోతుంటారు. మేమేమో బయట కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. 2 రోజులుగా ఇదే సతాయించాడు. మాకు ప్లాట్లు ఇప్పియాలి. అంటే వాళ్ళు అసలు పట్టించుకోలేదు సార్. వాళ్ళు మాకు ప్లాట్లు కావాలి. మా 87 మంది ఉన్నారు మొత్తము. అంతా గరీబుల్లే ఉన్నారు. నేను గరీబుల్ని, అందరు గరీబుల్లే ఉన్నారు. రూపాయి కూడబెట్టి సంపాదించి కొనుక్కోవడం జరిగింది. అందరికీ న్యాయం జరగాలని నేను అనుకుంటున్నాను.